हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर भक्तवत्सल मुरली मनोहर रसरास रसिकेन्द्र मौली भगवान श्रीकृष्णकर अभय श्री चरणार बिंद तले अनंत कोटि दंडवत। परम प्रेममयी परम भावमयी परम रसमयी माल्हादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्राद्धांकर अभय श्री चरणार बिंद तले अनंत कोटि दंडवत। व्यासी भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज श्री जगन्नाथ दास जी श्री चैतन्य महाप्रभु समेत मध्य सद्गुरु भगवान सत्यसाईंकर अभय श्री चरणार बिंद वंदन कला परे महाप्रभुंकर दिव्य अमीय कथार धारा भितर निजको सामिल करने अपेक्षा रखि प्रिय दिव्यात्मन आपण मानकु समस्त को अंतरर गभीरतम प्रदेशर श्रद्धा सम्मान एवं प्रणाम। महाप्रभुंकर हेतु की कृपा जार फलस्वरूप आमे माने सही महाप्रभुंकर लीला रस आधारित श्रीमद् भागवत महापुराण को पर्यायक्रमे आलोचना करुछे। यही क्रम आम आसी पहुँचले अष्टम स्कंध दशम अध्याय। तेबे अध्याय प्रवेश करने पूर्वर आजिर नीति श्लोक एहिपरि। एकः प्रसूयते जन्तुः एकः एव प्रलीयते एकेन भुङ्क्ते सुकृतम् एको एव च दुष्कृतं। ये श्लोकटीर अर्थ को जदि आम सहजरे बुझा इच्छा करिबा तेबे अर्थ तो यहीपरि हेबे। एकः प्रसूयते जन्तुः एठारे अत्यंत नम्रतार सहित कहा जाई पारे जंतु बोली जो शब्दटी एठारे प्रयोग होईछि कौनसी प्राणी विशेषकर उद्देश्य नुहे बरं आम मान उद्देश्य आमे माने समस्ते जीव बा जंतु पदवाच्य साहित्यर बा शास्त्रर दृष्टि रे एइथिपाई जे कौनसी सत्संग इतर प्राणी मानक पई नुहे कौनसी शास्त्र इतर प्राणी मानक पई नुहे। ए कथा भला को बाघ भालू छेली मेढा शुणिबे छाड़न्तु आमे माने जिते बेले संसार को आसुचे एका आसुचे। अवश्य कहीं कहीं जुक्ति करि पारंती जे जोंठी जाँला छुआ हेउछि बेले बेले एकाथर के 3टी 4टी संतान जात हेबा मध्य खबर कागज रे बाहरुछि तेबे एका मनुष्य जन्म हेउछि केतेबेले देखंतु आज्ञा एपरि जुक्ति को सामना करिबा पाई मो पाखरे साहस नाही कि समय मध्य नाही। जदि केबे कौनसी व्यक्ति गोटे विडंबना को उदाहरण भाव में निए ताको आमे कौन कहिबा जहाँ साधारणतः घटे आमे सेही कथा उपर निजको निमज्जित करिबा सेही कथा आमे आमर मुंडरे रखिबा। आमे एका जन्म हेउछे ए संसार रे एकः एव प्रलीयते एका मध्य मरुछे
ଯଦି ଯୁକ୍ତି କରିବେ ଅମୁକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା, ଏତେ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ମଲେ, ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମଲେ, ତେବେ ଏକୁଟିଆ କେତେବେଳେ ହେଲା। ପୁଣି କହୁଛି ନମ୍ରତାର ସହିତ, ଏମିତି ଯୁକ୍ତି ନିକଟରେ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ କହିଲି ହେଲା ଭାଇ, ମୁଁ ହାରିଲି, ମୋତେ ସେ ଯୁକ୍ତି କରି ବିରକ୍ତ କରନି। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, କୌଣସି ବିଡ଼ମ୍ବନାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଉ ଏକଥା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ସେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ, ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା ଏକା ହୋଇ, ହାରିଲି କେତେ ଜିତିଲି କେତେ, ହିସାବ ନିକାଶ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା ଏକା ହୋଇ। ଆମେ ଏକା ଜନ୍ମ ହେଉଛେ, ଏକା ହିଁ ଦେହ ଛାଡ଼ୁଛେ, ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏକେ ନ ଭୁକ୍ତେ ସୁକୃତମ୍ एको एव च ଦୁଷ୍କୃତମ୍। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସୁକୃତ ବା ପୁଣ୍ୟକୁ ଆମେ ଏକା ଭୋଗ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ଯଦିଓ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି କର୍ମ ପ୍ରଧାନ ବିଶ୍ୱ କରି ରାଖା, ଯେହି ଯଶ କରହି ସୋ ତାସୁ ଫଲ ଚାଖା। ଯିଏ ଯେପରି କର୍ମ କରିବ ସେ ସେପରି ଫଳ ପାଇବ, ଏହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମେ କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ତାର ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଯାହା ଲେଖିଦେଉଛି, ସେ ଖାତାକୁ ସେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁନି। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଖାତାରେ ସେ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ସେ 30 ରଖିବ କି 90 ରଖିବ, 0 ରଖିବ କି 100 ରଖିବ, ସେ କଥା ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆମର ବଡ଼ ବିଚାରକ, ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛେ, ସୁଖ ସେତିକିବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ପାପ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଗଲା, ଏକେ ନ ଭୁକ୍ତେ ସୁକୃତମ୍। ସୁକୃତର ଫଳ ଏକା ଭୋଗ କରିବା, ଦୁଷ୍କୃତର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏକା ଭୋଗ କରିବା। ସଜନ ରେ ଝୁଟ ମତ ବୋଲୋ, ଖୁଦା କେ ପାସ ଜାନା ହେ। ଶୁଣିଥିବେ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ। ଗୀତଟି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସତ କଥାଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା, ସଜନ ରେ ଝୁଟ ମତ ବୋଲୋ, ପ୍ରଭୁ କେ ପାସ ଜାନା ହେ, ନା ହାଥୀ ନା ही घोड़ा है, यहाँ पैदल में जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। ଯେ ପୁଣି ଯେଠାରେ ମରିବେ ସମସ୍ତେ ମୁଠାକୁ ଆସିବେ। ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଛାଡ଼ିବା, ସବୁ କିଛିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏବଂ ହାତୀ ଜୀବନୀ ଘୋଡ଼ା ଜୀବନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ରହିବେ, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିଛେ, ତେବେ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥଟି ସରଳ ହେବ। ଯଦି ପାପ କର୍ମ କରିଛେ, ତେବେ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥଟି ବେଶ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟି ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ଯଦି କାମ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ କାହିଁକି ନିଜକୁ କୁକର୍ମରେ ବୁଡ଼େଇ ରଖିବା? କାହିଁକି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରିବା? ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍। ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଅଛି। ସେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ନିଜେ କୁକର୍ମୀ ନ ହୋଇ ସୁକର୍ମୀ ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇତି ଦାନବ ଦୈତ୍ୟେୟା
नाविन्दन्नमृतं नृप युक्ताः कर्माणि जताश्च वासुदेव पराङ्मुखाः। प्रिय दिव्यात्मन, आमेମାନେ ତ ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ସମ ଦୁଃଖେ କର୍ମ କଇଲ ଦେବାସୁର ମିଲେ ଅସୁର ବଞ୍ଚିତ ହଇଲ ନିଜ କର୍ମ ଫଲେ। ଯଦିଓ ଉଭୟ ଦେବତା ଏବଂ ଦାନବ ଉଭୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମିଳିମିଶି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପାଇଁ, ମନ୍ଦରାଚଳକୁ ବୋହି କରି ଆଣିବା, ବାସୁକୀ ନାଗ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବା, ଏବଂ ମୋର ତ ଯାହା ବିଚାର, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେୟା ରହିବ, ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଦାନବମାନେ। ବେଶୀ ଭାଗ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କର୍ମର ଫଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମନେବାଧିକାରସ୍ତେ ମାଂ ଫଲେଷୁ କଦାଚନ, ତେବେ ଏଠି କର୍ମଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରିବ, କର୍ମଫଳ ଦିଏ କିଏ? ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ନା। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, ତେବେ ଆମକୁ ଫଳ ପୁଣି ଦେବ କିଏ? ଖାଲି ଜଣେ କୃଷକ ତାର ଜମିରେ ଯେ ଭଲ କମଣ କରିବ, ଭଲ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବ, ଭଲ ସାର ଲଗେଇବ, ଭଲ ବାଡ଼ ବୁଜି ଯତ୍ନ ନେବ, ସେତିକିରେ ଯେ ସେ ଫସଲ ଅମଳ କରିବ ତା ନୁହେଁ। କିଏ ଜାଣେ, ଠିକ୍ ଫସଲ ଅମଳ ବେଳକୁ ଯଦି ବାତ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଅକସ୍ମାତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। କହିବାର ଅର୍ଥ, ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳ ପୁଣି ସଫଳତାର ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା କେତେବେଳେ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ କର୍ମୀଟିଏ ତାହାର କର୍ମ କରିବା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅନୁରକ୍ତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏହିକି ଯେ ସର୍ବକାଳ ଦୈତ୍ୟଗଣ କୃଷ୍ଣେ କରେ ଦ୍ୱେଷ ତେ କାରଣେ କପଟେ ମୋ ହିଲା ହୃଷି କେଶ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଦ୍ୱେଷ ବୁଦ୍ଧି ରଖିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପରାଙ୍ଗମୁଖ ହୋଇଗଲେ, ସେଇଥିଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁ କପଟ କଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣର ପାଦ ଯେଣୁ ଧ୍ୟାଇ ଦେବେ ଅମୃତ ଫଳ ପାଇ ଅସୁରେ ନ ସେ ବିଚରଣ କର୍ମର ଫଳେ ହେଲେ ହୀନ। ଆମେ ଏତିକି ଟିକେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆସିବା ପ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ, କର୍ମ ଫଳପ୍ରସୂ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି କର୍ମୀ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ନ କଲା। ସେଥିଲାଗି ତ ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ଦେହ ଅର୍ଥେ ଯେ ଯାହା କରଇ ଯୁକତେ। ପୁତ୍ର ପାଇଁ ହେଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ହେଉ, ନିଜ ଦେହ ପାଇଁ ହେଉ, ଯେତେ ଯିଏ କର୍ମ କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ତାହା ନ କଲେ କୃଷ୍ଣାର୍ପଣ କେବଳ ଶ୍ରମ ମାତ୍ର ଜାଣ। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଛାତ୍ରଟିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ବର୍ଷ ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାଟିକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଯଦି ଘରକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସେ, ଯେମିତି ବିଡ଼ମ୍ବନା ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ବାହୁବଳ ବୁଦ୍ଧିବଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯେତେ କାମ କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି,
कर्म शेषरे जदि आमे न कहिबा श्रीकृष्णाय समर्पणमस्तु तेबे से कर्मर फल किए बा देव काहेकि। आमे अनेक समय महाप्रभु निकट में प्रार्थना करुचु, प्रभु असदो मांग सद्गमयो, ये संसारटा असतरे भर्ती हो गलानी ठाकुरे। देहोपि मूल मिथ्या गुण विगुणमपि कर्म कर्माणि मिथ्या दार गारपि मिथ्या सहज सुत सुता स्नेह भोगादि मिथ्या द्वादश राशि मिथ्या सकल सुरग्रह दिग दिक्पाल मिथ्या सर्व जगत मिथ्या नव निरदतनु कृष्णपि एक सत्य। हे ईश्वर ये संसार असत्य आपण ही सत्य हेले आपण ही चाहिए मु आपणक पाखकू जीवी। आमे महाप्रभुक निकट रे प्रार्थना करूचु, सबु बंधन मो तुटाई है प्रभु तुमरी बंधने रख। सबु बंधन मो तुटाई है प्रभु तुमरी बंधने रख। तुम प्रेम डोरी मोबे करे भिड़ी, तुम प्रेम डोरी मोबे करे भिड़ी टाणी नियो तुम पाख। टाणी नियो तुम पाख, टाणी नियो तुम पाख। किछि आवश्यकता नहीं ठाकुरे, समस्त बंधन को पछरे पकई देई मु आपणकर श्रीचरणार बिंदरे निजको समर्पित करुछि ठाकुरे। असदो मांग सद्गमयो तमसो मांग ज्योतिर्गमयो, यज्ञान अंधकार भितरु आपण ही चाहिए मते मुक्ति देबे। कूरे पड़िथिबा बाल्टीटी निजे तो ऊपर को आसी परिबो नाही, जे पर्यंत बाल्टीर मालिक कूरु बाल्टी को उठेबा को न चाहिछि। ठीक सेमती ये संसार रूपक कूओ भितरे अज्ञतार अंधार भितरे हजि जाउछि ठाकुरे। आपण ही मोर मालिक, आपण ही मते उद्धार करंतु। असुदो मांग सद्गमयो तमसो मांग ज्योतिर्गमयो मृत्युर्मांग अमृतगमयो। ये मृत्युलोक आउ मते भल लागु नहीं ठाकुरे, शुणिछि आपण अमृतोपम आपणक निकट को जीवा पाई मोर इच्छा। खाली इच्छा कले हेबो ना, महाप्रभुंकर कृपा पाइबा भी दरकार। महाप्रभुंकर कृपा पाइबा पाई बड़ कथा तो आमे जानिछे, महाप्रभुंकर निकट रे भक्ति रखिबा। भक्ति रखिले भक्त बश्चल भावग्राही आमको केबे मध्य निराश करिबे नाही। ए कथा पर दृढ़ विश्वास रखिबा, भरोसा रखिबा एवं आउ टिके महाप्रभु को भल पाइबा को मनोनिवेश करिबा। नाई जदि ता नहला जहाँ भागवत कहिले, कृष्ण भक्ति जेणु नाही अमृत पाइबे से काहीं। जेहेतु दैत्य मानक भितरे महाप्रभुंक निकट रे भक्ति ही नाही, जेते परिश्रम कले कौन हेबो। अमृत देवता माने पाइगले, महाप्रभु से माननकु आराम रे ठकी देले। जय श्री कृष्ण। अमृत न पाई दैत्ये मिलिले बलियग्रते। हताशा भावरु युद्ध चिंता करी एक मते। विचारंती बाहुबले देवंकु मारी। सकल स्वर्ग संपद आनिबे हरि। जेहेतु हरि ठकिछि कपट करी। विचारंती बाहुबले देवंकु मारी। प्रिय दिव्यात्मन, महाप्रभु सबुबले गोटे कथा कहिचंती श्रीमद् भगवत गीता रे, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि।
ଜୟ ପରାଜୟ ଲାଭ କ୍ଷତି ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ସମାନ ମନେ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ଚଳିବ। ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମାନେ ସମଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ପାପ ଆମକୁ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଜୁତ୍ସବ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏପରି ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଦୈତ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଭ କ୍ଷତି ଜୟ ପରାଜୟ ସମଭାବ ନାହିଁ, ବରଂ ବିଷମ ଭାବ ଅଛି। ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଠକି ହୋଇଗଲୁ, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଜନା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦୈତ୍ୟରାଜ ବଳି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ କପଟ କରି ଠକିଦେଲେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଥାଉ କି ନଥାଉ ବାହୁବଳ ତ ଅଛି ନା, ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟାତ୍ମ ବାଜଇ ଶଙ୍ଖ ଭେରି ବୀରବାଦ୍ୟ ମହୁରୀ ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମ କାଳେ ଘୋର ଭୀମ ଦାରୁଣ ଅଭୂତ ପୂର୍ବରଣ ପ୍ରଳୟ ସିନ୍ଧୁ କି ଉଛୁଳେ ହେ ଯୁଦ୍ଧ କାଳେ ସର୍ବେ ଶଙ୍କିତ ତତ କାଳେ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ କେହୁ ଗଜ ପୃଷ୍ଠରେ କେହୁ କେରଥ ପୃଷ୍ଠେ ଦ୍ରୁତେ ଚଳେ ହେ ଯୁଦ୍ଧ କାଳେ। ଅସୁର ସେନାନୀଙ୍କ ଭିତରେ ନମୁଚି ସମ୍ବର ବାଣ ବିପ୍ରଚିତି ଲୋହ ବଦନ ଦ୍ୱିମୂର୍ଧା କାଳ ନାଭ ଇଲ୍ୱଳ ପ୍ରହେତି ଭୂତ ସନ୍ତାପନ ବଜ୍ରଦଶନ ବିରୋଚନ ଶଙ୍କୁଶିରା ଏମିତି ଅନେକ ମହାବୀର ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଳି ମହାରାଜ ନିଜେ। କେମିତି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି? ମୟ ନିର୍ମିତ ଘୋର ଯାନ ସ୍ୱଭାବେ ବହ୍ୟାୟସ ନାମ। ମୟ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବହ୍ୟାୟସ ଯେଉଁ ରଥର ନାମ, ସେମିତି ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ସମର ଅର୍ଥେ ଶସ୍ତ୍ର ଯେତେ ସର୍ବପୂରିତ ମୟ ରଥେ, ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ସଜ୍ଜିତ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ। ଏପଟେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାହୁବଳ ଅଛି, ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଅମୃତ ପିଇଥିବାରୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଏବଂ କୁହାଯାଇପାରେ ଦନ୍ତି କୁଦନ୍ତି ମାତି ବେନି ବଳ ଯୁଝନ୍ତି ଅତି କ୍ରୋଧିତ ଶୂନ୍ୟେ ସର୍ବେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଝଙ୍କାର ପ୍ରକମ୍ପିତ ତ୍ରିପୁର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଝଙ୍କାର ପ୍ରକମ୍ପିତ ତ୍ରିପୁର ଭୟ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଦଶ ଦିଗେ ହେ ଦେବାସୁରେ। କେବେ କେବେ ମାୟା ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ସମ୍ମୁଖେ କ୍ରୋଧ ଭରେ ବଜ୍ର ଯେ ସନେ ମୁଷ୍ଟି କେବେ ତ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ପ୍ରହାରୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପରେ ହେ ଦେବାସୁରେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଏଇ ଦୈତ୍ୟମାନେ ନିଜର ମାୟା ବିସ୍ତାର କରିଦେଲେ।
एते मात्रा माया विस्तार कले जे आउ देवता माने मध्य थळकूळ पाइले नाही से युद्ध रे कौन करिवे। देवता मानकर तो बड़ सहायक होउछंती श्रीहरि। जेतेबेले महाप्रभु को स्मरण करिसंती प्रभु आमे हारी जाउछु महाप्रभु देखिले अरे अरे मोर देवता माने हारी जाउछंती महाप्रभु निजे आसी पहुंची जाइछंती। एवं भागवत रे सेथिलागि कहा जाइछि हरि स्मरणे बंध मोक्ष एभावे बुझिले प्रत्यक्ष। महाप्रभु को स्मरण करदेले तो समस्त बंध मुक्ति पाई जाए। समस्त बंधन जदि जीव मुक्ति हुए महाप्रभुଙ୍କର नाम स्मरण रे। आज जेतेबेले देवता माने पुनः महाप्रभु को स्मरण करिसंती त्राही अच्युत बोली चित्कार करिसंती महाप्रभु निजे आसी पहुंची जाइछंती गरुड़ ऊपर। केवल आसी पहुंचले ता नुहे कालनेमीर मुंड पिटी देइछंती फाटिछि तार मुंड। माळी सुमाळी जो दैत्य सुदर्शन चक्र माध्यम रे माळी सुमाळीकर मथा स्कंदचित होइछि। निजे पंचजन्य शंखनाद करी महाप्रभु जेतेबेले देवासुर संग्राम रे निजकु सामिल कर देइछंती। एया हेइछि शेषकु देवंकु माया घोटी थिला विष्णु को देखी नाश गला। महाप्रभु को देखी देला परे जो अविद्या माया प्रसारित करी देइथिले समस्त दैत्य माने समस्त माया हटि जाइछि। जेपरि सूर्य उदय ହେଲା କ୍ଷଣି अंधार हटिबाकु बाध्य हुए महाप्रभुंकर प्रवेश मात्र के समस्त माया हटि जाइछि एवं चारिआडे केवल आनंद आनंद आनंदर वर्षा। से वर्षा चलीछि किंतु एठी अध्याय बढ़ुछि। जगन्नाथ दास महाराज कथा एठी सारी दउचंती। भाषा प्रबंधे हरि गीत कहिला विप्र जगन्नाथ। पुणी युद्ध हम आसंता अध्याय ये युद्ध अधार रही महाप्रभु प्रवेश करछंती। आम ये मन रखा कथा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे देवासुर संग्रामे दशमोध्याय। टीके आखि बंद करिबा। नाम संकीर्तनजस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणाम दुख समनं तं नमामि हरिं परम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णाय समर्पणमस्तु। आपण मानक समस्तଙ୍କୁ बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण।